नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मंत्री पोन्नम यांनी लोकेश यांच्या बनकचर्लावरील टीकेला उत्तर दिले। लोकांचे जाळे आणि पुराच्या पाण्याबद्दल जाणून घेण्याचा आणि बोलण्याचा सल्ला। खानापूरमध्ये जनहित पादयात्रा सुरू, स्थानिक नेत्यांनी पाहुण्यांचे स्वागत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी चलो खानापूरचे नेतृत्व, जनहित पादयात्रेसाठी मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित। TSTUF म्हणते की शिक्षण क्षेत्रातील मुद्द्यांवर आंदोलन सुरू करेल। हैदराबाद धरणे संदर्भामध्ये पत्रके प्रसिद्ध करणारे असोसिएशन नेते। आदिलाबादमध्ये गेल्या 3 वर्षापासून नित्य अन्नदान, गरिबांची भूक भागवणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी। आजच्या सविस्तर बातम्या। आंध्र प्रदेशातील मंत्र्यांमध्ये आणि बनकचर्ला या प्रकल्पावर तेलंगणाचे मंत्री। बनकचर्ला प्रकल्पावर पाठिंबा देणारे मंत्री लोकेश यांचे मत दोन्ही राज्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनलेला आहे आणि या संदर्भामध्ये मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी मंत्री लोकेश यांच्या शब्दांना प्रत्युत्तर दिले। लोकेश यांनी त्यांना निव्वळ हा अधिवेश आणि पूर पाण्याबद्दल बोलण्याचा सल्लाही दिला। जर आंध्र प्रदेश बनकचर्ला आकडला तर ते या पोलावरमला प्रत्युत्तर देतील असे ते सांगितले। तेलंगणाला मिळणाऱ्या या पाण्याच्या वाट्याचा एक थेंबही ते सोडणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले। लोकेश यांनी असमानता निर्माण करत असल्याचे आणि केलेली टिप्पणी ही चुकीची असल्याने मंत्री पोन्नम ప్రభాకర్ సంతాపలే। గురించి ఆలోచించాలి। వరద జలాల లభ్యత ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ పైన ఉండబడేటువంటి ప్రాజెక్టులు ఆ నీటి వినియోగం పూర్తి అయిన తర్వాత వరద జలాల లెక్కకు వస్తుంది। అది తెలియకుండా ప్రజలను మభ్యపెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను మోసం చేసే విధంగా ప్రయత్నం జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇది। తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించిన హక్కు ఆనాడు ట్రిబ్యునల్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం చేసిన ప్రకారంగా మా నీటిని ఒక చుక్క కూడా వదిలిపెట్టుకోలేం। గతంలో ప్రభుత్వం ఏదైనా పొరపాటు చేస్తుంటే మీరు ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఉండాల్సినటువంటి సీనియర్ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, వారి పట్ల అందరికీ గౌరవం ఉంది। కానీ ఈ దిశలో నీటికి సంబంధించిన అంశంపై ఇరు రాష్ట్రాలు ఘర్షణ వాతావరణం తెచ్చుకోవడం మంచిది కాదు। మా ప్రాజెక్టులు ఏదైతే గోదావరి మీ ప్రాజెక్టు పైన ఉన్నటువంటి పైన నీళ్లకు సంబంధించిన మా లభ్యత, నికర జలాల లభ్యత, మిగులు జలాల లభ్యత ఉపయోగించుకున్న తర్వాత వరద జలాలు సముద్రంలో కలవాలని ఎవరం కోరుకోం। సముద్రంలో కలిసే నీళ్లు మీరు వాడుకుంటే మాకు అభ్యంతరం లేదు। కానీ మా కోట, మా వాటా, మా నీళ్ల యొక్క వినియోగం పూర్తి కాకముందే మీరు వరద జలాల పేరు మీద దాన్ని ఏదో చేస్తున్నామని చెప్పి దాన్ని ప్రాంతీయ అసమానతలు రెచ్చగొడుతున్నటువంటి మాట తేవడం పొరపాటు। మేము మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, మా రాష్ట్ర రైతుల హక్కుల కోసం బాజాప్తా మాట్లాడతాం, మేము కాపాడుకుంటాం। మీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కాపాడుకోండి, కానీ రాష్ట్ర प्रजలను మోసం చేసే విధంగా తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వదని కోరుతాం। तेलंगणा जागृतीच्या अध्यक्षा कविता आणि माजी मंत्री जगदीश रेड्डी यांच्यामध्ये शब्दयुद्ध सुरू आहे। जगदीश रेड्डी यांनी कविता त्यांच्या या टिप्पण्यांना प्रत्युत्तर दिले। जगदीश रेड्डी म्हणाले की कविता यांनी जे म्हटले ते काहीही नवीन नाही आणि त्यांनी सांगितले की नलगोंडा जिल्ह्यात विजय आणि पराभवासाठी ते जबाबदार आहे आणि काही लोक स्वतःची जास्त कल्पना करत आहेत। ते म्हणाले की गेल्या 25 वर्षापासून पक्षामध्ये एक शिस्तबद्ध सैनिकही आहे आणि व्यक्ती नाही। तर त्यांनी स्पष्ट केले की शेवटी पक्ष हा अंतिम आहे। KCR यांच्याशी झालेल्या चर्चेत कविताचा मुद्दा आला नाही, तर त्यांनी बनकचर्ला या कालेश्वरमवर चर्चाही केली। यापूर्वी जगदीश रेड्डी यांनी X वर पोस्ट केले होते, तर कविताच्या या ज्ञानाला त्यांच्या चळवळीसाठी वरदान म्हटलेले आहे। त्यांनी म्हटले की KCR कवितामुळे त्यांच्या शत्रूचे शब्द वापरत आहे। जगदीश रेड्डी यांनी पोस्टमध्ये लिहिले होते की कविताबद्दल सहानुभूती व्यक्त करू इच्छितात। नालगोंडामधील त्यांच्या जागेविषयी सर्व जागांच्या या पराभवासाठी जबाबदार असलेले लिलूपुट नेते माझ्याबद्दल बोलत असल्याचा राग कविता यांनी व्यक्त केला। KCR नसल्यास लिलूपुट नेते कोण आहे असा प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे। लोक एकमेकांना प्रत्युत्तरे देत असल्याने तेलंगणाचे राजकारण मनोरंजक बनलेले आहे। నాదే బాధ్యత, నేనే కార్యకుర్ని అని కనుక వారు భావిస్తే ఈసారి జరిగిన ఓటమికి కూడా నేనే బాధ్యత వహిస్తా। నాకేం భయం లేదు। తప్పకుండా గెలుపు మాత్రమే నాది, ఓటమి నాది కాదని పాల్పోయేవాడిని కాదు నేను।
గెలుపుకు నేనే బాధ్యుని అయినప్పుడు ఓటమి కూడా నేనే బాధ్యుని, ఓటమికి నేనే బాధ్యుని అయినప్పుడు గెలుపుకు కూడా నేనే బాధ్యుని. 2001 నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన నల్గొండ జిల్లాలో జరిగిన ఉద్యమాలన్నిటికీ గెలుపడంలన్నిటికీ నేను బాధ్యుని, అందులో నాకేం సందేహం లేదు. నేను ఒక్కరిని మాత్రమే కాదు, తప్పకుండా పార్టీ అనేది గొప్పది, పార్టీ అనేది పెద్దది. మన గెలుపోవడంలకు అన్నిటికీ పార్టీ ఉంటుందమ్మా. మనం వ్యక్తులుగా ఏదో చేస్తామని అనుకుంటే అది వాళ్ళ భ్రమ. కొంతమంది తమకు తాము ఎక్కువ ఊహించుకొని ఏదేదో అయిపోతారు, కానీ నేను అట్లా అయిపోయింది కాదు. నేను పార్టీ సైనికుల్ని, పార్టీలో క్రమశిక్షణ గల సైనికుల్ని 25 ఏళ్ళుగా. ఆ విషయం కేసీఆర్ గారే ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పారు. जनहित पादयात्रेचा भाग म्हणून एआयसीसी तेलंगणा प्रभारी मीनाक्षी नटराज, प्रदेश सरचिटणीस महेश कुमार गौड, आदिलाबाद जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव आणि इतर मान्यवर निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर येथे पोहोचले. काँग्रेस कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. खानापूरचे आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी तुळजापूर एनटीआर चौकामध्ये या पाहुण्यांचे पुष्पहार देऊन स्वागत केले. प्रथम त्यांनी शिवमंदिरामध्ये पूजा केली आणि या बदनकृती गावातील बुद्ध प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला आणि आदरांजली वाहिली. సార్ కొంచెం కింది సార్ మీరు కొంచెం కింది దిగండి. క్షేత్ర విభూషణస్య శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల నారాయణాచల అంజనాచల అఘోరేభ్యో దఘోరేభ్యో ఘోర ఘోరతరేభ్యః सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते हस्तु रुद्र रूपेभ्यः श्री भवानी शंकर स्वामिने नमः. कर्पूर नीराजनम अवधार्य नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो शंकर शिवार्पणम्. ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जातायर्मे भजतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो मनसः कामभागोतिं वाचसत्यमशेमहि. अदा पूर्व संकल्प प्राकारेण यवंगन विशेषण विशिष्टायां शुभतितो श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य कौनिन्य ऋषि गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य महेश कुमार नामधेयस्य संध्या राणी नामधेयस्य ऋत्विक नामधेयस्य प्रणव नामधेयस्य सह कुटुंबानां कौनिन्य ऋषि गोत्रोद्भवस्य मीनाक्षी नामधेयस्य सह कुटुंबानां आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं सह कुटुंबानां आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्माकं अनुकोని మనసులో కోరిక ఆ పరమేశ్వరునికి శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేసుకోండి. సహ కుటుంబస్య ఆత బాంధవస్య ఆత వర్గస్య సకల క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయాభయ ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం మనోవాంఛ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కొబ్బరికాయ. काँग्रेस नेते गिम्मा संतोष, शंकर प्रभाकर आणि विठ्ठल राजेश्वर म्हणाले की जनहिता पादयात्रेचा मुख्य उद्देश तेलंगणाच्या पक्षाला अधिक मजबूत करणे आणि कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय वाढवणे. तेलंगणा राज्य व्यवहार प्रभारी मीनाक्षी नटराज आणि टीपीसीसी प्रमुख महेश कुमार गौड यांच्या नेतृत्वाखाली निर्मल जिल्ह्यातील खानापूर येथे होणाऱ्या जनहिता पादयात्रेमध्ये सहभागी होण्यासाठी रविवारी आदिलाबादहून येथे निघाले. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 250 काँग्रेस नेते, कार्यकर्ते आणि बसेस व इतर वाहनांमध्ये रवानाही झाले. कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर करण्यासाठी आणि सर्व कार्यकर्त्यांनी एकत्र काम करण्याची गरज ओळखण्यासाठी ही जनहिता पादयात्रा काढण्याचे आल्याचे नेत्यांनी सांगितले. జనహిత పాదయాత్రలో భాగంగా ఈరోజు ఖానాపూర్, నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ పట్టణంలో ఏఐసిసి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, అలాగే టీపీసీసీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్తో పాటు మరికొందరు ప్రముఖులు ఈ యొక్క పాదయాత్రలో పాల్గొనే సందర్భంలో ఆదిలాబాద్
నియోజకవర్గం నుంచి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నేతృత్వంలో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం చాలామంది నేతలైతే ఆ పాదయాత్రలో పాల్గొనేందుకు స్వచ్ఛందంగా ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి వెళ్తున్నారు. వారందరికీ కూడా ఇక్కడ తగినటువంటి ఒక ఏర్పాటు అంటే వెళ్ళడానికి వాహనం ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. దాదాపు ఒక బస్సు మరియు ఒక 2-3 కార్లలో ఇక్కడ నుంచి నేతలు కొంతమంది బయలుదేరి వెళ్తున్నారు. మరి జనహిత పాదయాత్ర ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది? జనహిత పాదయాత్ర ద్వారా మరి రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కావచ్చు, లేదంటే వచ్చేటటువంటి ఒక సమీపంలో ఉన్నటువంటి మరికొన్ని ఎన్నికలు కావచ్చు, ఎన్నికల్లో మరి ఏ విధంగా వ్యవహరించడం ఉండబోతోంది, అలాగే వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్న సందర్భంలో మరి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో వాళ్ళని తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, అంటే కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నేతృత్వంలో ఈరోజు మీరందరూ ఇక్కడ నుంచి పాదయాత్ర జనహిత పాదయాత్రకు ఇటు ఏఐసిసి మీనాక్షి నటరాజన్ గారు అలాగే మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎలా అనిపిస్తుంది? ఈరోజు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నాయకత్వంలో ఏఐసి తెలంగాణ విభాగం నాయకురాలు మీనాక్షి నటరాజన్ గారు మరియు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు పాదయాత్ర ఖానాపూర్లో చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళకు సంఘీభావంగా మేము ఈరోజు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇక్కడికి వెళ్తున్నాము. రాబోయే ఎన్నికలలో మన 6 గ్యారెంటీల విషయంలో కానీ ఎలా సక్సెస్ అవుతున్నాము, మరియు ప్రజాపాలన ఏ విధంగా మంచిగా ఉందనేది ప్రజలకు అందుబాటులోకి చేరవేయటానికి మా నేతలు పాదయాత్ర చేస్తున్నారు కాబట్టి మేమందరం కూడా వాళ్ళ వెంట సంఘీభావంగా వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరుతున్నాం. పాదయాత్రతో పాటు శ్రమదాన కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు. అంటే ఈరోజు పాదయాత్ర, రేపు మళ్ళీ శ్రమదానం, అలాగే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి పార్టీ కార్యకర్తల విస్తృత సమావేశం. అయితే ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏర్పడి 2 సంవత్సరాల లోపు అంటే పథకాలు ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా చేరినాయి అంటే ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు ఎన్నో కుయుక్తులు చేసి అంటే మంచి పథకాలని కూడా విమర్శించే అలా సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ వాళ్ళు విమర్శిస్తున్న మా ఆదిలాబాద్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నేతృత్వంలో పార్టీలకు అతీతంగా ఇవాళ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నాయి. 3500 ఇండ్లు వస్తే పార్టీలకు అతీతంగా గరీబోడికి గూడు ఉండాలని చెప్పి ఇది ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో రోటీ కపడా మకాన్ అని పెట్టి అంటే అదే ఇల్లు అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే ఇస్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళు ఒక్క ఇల్లు ఇవ్వకుండా అట్లనే ఉంటే ఇప్పుడు మళ్ళా ఇందిరమ్మ ఇండ్ల ద్వారా మళ్ళా ప్రజల్లోకి అంటే మిగతా పథకాలు కూడా ఇప్పుడు ఏమున్నాయంటే మన 6 గ్యారెంటీలలో భాగంగా ఫ్రీ బస్ అయితేనేమి, రైతు భరోసా, రుణమాఫీ అన్ని పథకాలు ప్రజలల్లో ఎంతవరకు చేరినాయి, ఈ ప్రతిపక్షాలు ఎంత విమర్శించినా ప్రజల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఏమున్నదని తెలుసుకునేందుకు ఈ పాదయాత్ర చేపట్టినరు. ఈ పాదయాత్రకు సంఘీభావంగా ఆదిలాబాద్ నుంచి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మా ఆదిలాబాద్ నాయకులంతా స్వచ్ఛందంగా కదిలి వెళ్తున్నారు. అయితే ఈ పాదయాత్ర కూడా సక్సెస్ఫుల్ కావాలా, మరియు ప్రభుత్వం ఇంకా ముందు తీసుకుపోయే పథకాలు కూడా ఏం తీసుకుపోతే బాగుంటుందని చెప్పి ఈ పాదయాత్ర ద్వారా తెలుసుకునేందుకు నాయకులు వస్తున్నారు కాబట్టి దానికి సంఘీభావంగా మేము కూడా ఆదిలాబాద్ నుంచి వెళ్తున్నాం. జై కాంగ్రెస్, జై కంది శ్రీనివాసరెడ్డి. జనహిత పాదయాత్ర తద్వారా ఏవైతే ప్రభుత్వ ఉపయోగ పథకాలు అవన్నీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేటటువంటి ఒక భాగం. ఎలా మరి ఈరోజు ఏఐసిసి ప్రధాన కార్యదర్శి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ గారు, అదేవిధంగా పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు బాదన్కూర్తి నుండి ఖానాపూర్ పట్టణంలో చౌరస్తా వరకు జరిగే పాదయాత్రకు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం నుండి మరి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో దాదాపు ఒక బస్తో పాటు నాకున్న సమాచారం ప్రకారం 6 4-వీలర్స్తో వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది. మరి దీని ముఖ్య ఉద్దేశం రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత రాష్ట్రంలో చేపట్టినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఎంతవరకు ప్రజల దగ్గరికి చేరుతున్నాయి, మరి ప్రజలు దీని మీద ఈ కార్యక్రమాల మీద ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నారని గ్రౌండ్ లెవెల్లో తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు మీనాక్షి నటరాజన్ గారు ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. అంతేకాదు భవిష్యత్తులో ఇంకొక మాసమో 2 మాసాల్లో జరిగే స్థానిక ఎన్నికల మీద జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నాయకుల్ని కార్యకర్తలందరినీ సమన్వయపరుస్తూ మరి సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి తప్పకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో మరి పేదలకు నిజమైన పేదలకే లబ్ధి జరుగుతున్నది తప్ప ఏదో గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి వాళ్ళ కార్యకర్తలు చెప్పిన వాళ్ళకు, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు చెప్పిన వాళ్ళకు ఆ విధంగా కాకుండా నిజమైన పేదలకు లబ్ధి చేకూర్చున్నటువంటి పథకాలు ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఉన్నాయని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాదు తప్పకుండా భవిష్యత్తులో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఈ జిల్లాలో తప్పకుండా ఈ నియోజకవర్గంలో కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా ప్రతి మండల పరిషత్ మీద, ప్రతి జిల్లా పరిషత్ మీద, అదేవిధంగా పురపాలక సంఘం మీద కాంగ్రెస్ జెండాని రెపరెపలాడించే బాధ్యత
ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త మీద ఉందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అది అయితే జనహిత పాదయాత్రలో సంఘీభావంగా ఇక్కడ నుంచి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి నేతృత్వంలో వాళ్ళంతా కూడా బస్సులు అలాగే కొన్ని కార్లలో వెళ్తున్నట్టు చెప్తున్నారు. ప్రధానంగా జనహిత యొక్క పాదయాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఈ యొక్క రానున్న స్థానిక సంస్థలు కావచ్చు, ప్రజల్లోకి సంక్షేమ పథకాలు తీసుకెళ్లడం కావచ్చు, అలాగే ప్రజలతో పూర్తిగా మమైకం అయ్యేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా నాయకులు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ మహేందర్ రెడ్డితో సత్యనారాయణ, ANN न्यूज आदिलाबाद నుంచి. करीमनगरहून आलेली मनीषा आणि विजया बहेन म्हणाले की बहिणीने तिच्या भावाला राखी बांधणे हा हिंदू परंपरेचा एक भाग आहे. आदिलाबाद शहरातील ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी विद्यापीठामध्ये रविवारी रक्षाबंधन उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. संघटनेच्या बहिणींनी भाऊ मानणाऱ्या सर्व पुरुषांच्या हातांना राखी बांधण्यात आली आणि त्यांना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छाही देण्यात आल्या. ते म्हणाले की भाऊ आपल्या बहिणीचे रक्षण करतो आणि राखी बांधतो, परंतु त्याने हे लक्षात घेतले पाहिजे की सर्वोच्च या भगवान शिव हे सर्वांचे रक्षण करतात. त्यांनी सांगितले की शांत मनाने देवाची पूजा करावी. Rakhi Bandhananadi very close to this story Rakhi Bandhana Divanandi Hindu Sanskruti యొక్క ఆనవాయితీ and the story Rakhi Bandhana మనం మనలో అనుకునే సోదరులు మనం రక్షిస్తారు, ఒక రక్షణ ఆశిస్తున్నాం. కానీ ఇలాంటి రక్షణ ఒక సోదరి ఇవ్వగలుగుతారా అనేది ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం. బ్రహ్మకుమారిలో ఒక సోదరుడు కానీ సోదరి కాన్సెప్ట్ కాదు, మనందరికీ కూడా రక్షణ ఇచ్చేది ఆ నిరాకార స్వరూపమైనటువంటి జ్యోతిర్లింగ స్వరూపమైనటువంటి జ్యోతి స్వరూపం, నిరాకార స్వరూపం శ్రీ పరమాత్మ తను మనకు రాఖీ కడుతున్నారు. తన స్మృతిలో మనం రాఖీ కట్టినట్లయితే మనలో ఉన్నటువంటి అనుభవాలు ఏవి ఉన్నాయి. శాస్త్రాల్లో కూడా అరిషడ్ వర్గాల గురించి మాట్లాడించింది. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారాలు. అంటే ఈ వికారాలే మన ఆత్మకి ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే దుఃఖానికి, అశాంతికి కారణమైన అంటే ఎటువంటి వైరస్ ఉంది అంటే ఈ వికారాల నుండి మనం స్వయాన్ని. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आलेले आहे. 3 वर्षापूर्वी त्यांनी सुरू केलेला हा अन्नदान कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. शहरातील प्रजासेवक कंदी श्रीनिवास रेड्डी या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్నా. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా. కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, बाध्यतलेन्नो. TSUTF जिल्हा सरचिटणीस अशोक म्हणाले की शिक्षण आणि शिक्षक क्षेत्रातील समस्यांवर कायमरूपी तोडगा काढण्यासाठी ते USPSCच्या या तत्वाखाली आंदोलन सुरू करतील आणि त्यांनी आधीच या 3 टप्प्याचा संघर्ष सुरू केलेला आहे. या महिन्याच्या 23 तारखेला हैदराबाद येथे होणाऱ्या या धरणेबाबत पत्रके प्रसिद्ध करण्यात आली. संघर्षाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा भाग म्हणून या महिन्याच्या 5 तारखेला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने करण्यात आले. त्यांनी सांगितले की या रेशनलायझेशनच्या या जिओच्या 25 विषयामध्ये शिक्षकांची संख्या कमी होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. संख्या कमी करून 20 विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक नियुक्त करण्याची मागणी त्यांनी केली. शिक्षकाच्या या पदोन्नती प्रक्रियेचे ते स्वागत करत आहे, परंतु इतर समस्या सोडवण्याची मागणी त्यांनी केली. ఆగస్టు 5న జరిగే కలెక్టరేట్ జిల్లా స్థాయి పోరాటాన్ని జరిగే ధర్నా కార్యక్రమం జయప్రదం చేద్దాం. ఆగస్టు 5న జరిగే ధర్నా కార్యక్రమం జయప్రదం చేద్దాం. ఆవాజ్ దో, USPC జిందాబాద్, USPC జిందాబాద్, TSUTF జిందాబాద్. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ విద్యారంగంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు కావచ్చు, ఉపాధ్యాయులకు ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని చెప్పేసి USPCగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మరి గత 2-3 సంవత్సరాలుగా ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించినటువంటి అనేక పెండింగ్ బిల్లులు మరి పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలోనే మరి ప్రభుత్వం పెండింగ్ బిల్లులను వేస్తున్నటువంటి క్రమంలో మరి పూర్తి స్థాయిలో ఉపాధ్యాయుల యొక్క పెండింగ్ బిల్లులన్నీ కూడా క్లియర్ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం గతంలో అధికారంలోకి రాకంటే ముందు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఉపాధ్యాయుల కోసం కావచ్చు లేదా విద్యారంగంకు సంబంధించినటువంటి హామీలు ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చే రకంగా మరి ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాను. ఈ క్రమంలోనే మరి ఈ ప్రభుత్వ విద్యారంగానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యల పరిష్కారం కోసం మరి మేము 3 దశల పోరాట కార్యక్రమం తీసుకున్నాం USPCగా. మొదటి దశలో మండల కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి MRO ఆఫీసుల ద్వారా మరి మెమోరాండాలు సమర్పించాం. ఈ 2వ దశ పోరాటంలో జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా కార్యక్రమం ఇప్పుడు సంబంధించిన ఆగస్టు 5న ధర్నా కార్యక్రమం ఉంది. ఆ తర్వాత ఒకవేళ ప్రభుత్వం అప్పటికి కూడా స్పందించకపోతే, ఉపాధ్యాయుల సమస్యలను పరిష్కరించకపోతే మరి చలో హైదరాబాద్ పేరిట ఆగస్టు 23వ తేదీన పెద్ద ఎత్తున మరి రాష్ట్రం నుంచి ఉపాధ్యాయులందరూ తరలి వెళ్ళి అక్కడ మహాధరణ కార్యక్రమం చేయడం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి. అలాగే ఈరోజు రేషనలైజేషన్ జీవోని కూడా సవరించాలి. ఏదైతే ఇచ్చినటువంటి జీవో 25లో ఉన్నటువంటి అంశాల్లో మరి ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య ఈరోజు తగ్గుతూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో మరి ఆ సంఖ్యను కుదించి 1:20గా 20కి ఒక ఉపాధ్యాయునికి ఇచ్చేటటువంటి విధంగా జీవోను సవరించి మరి పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయ నియామకాలు చేపట్టాలి. మరి ఇప్పుడే
ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయులకు పదోన్నతులు ఇస్తున్న క్రమంలో మేము దాన్ని స్వాగతిస్తూ అలాగే మిగతా సమస్యలను కూడా వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ఈ పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి కూడా మేము తెలియజేస్తాం. तुडुंब देबा राज्याचे कार्यकारणी अध्यक्ष गोडाम गणेश यांनी या महिन्याच्या 9 तारखेला होणाऱ्या जागतिक आदिवासी दिनाच्या यशस्वीतेसाठी आवाहन केलेले आहे. आदिवासी दिनाच्या व्यवस्थेबाबत रविवारी महसूल बागेमध्ये समुदाय नेत्यांसोबत बैठक झाली. त्यांनी व्यवस्था कशी करावी यावर चर्चाही केली आणि अनेक निर्णयही घेतले. 9 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिन साजरा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे असेही सांगण्यात आले. त्याच दिवशी महसूल बागेमध्ये एक परिषद होणार असल्याचेही म्हणण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे ते कोमरम भीम कॉलनी येथून रॅली काढतील आणि जिल्हाधिकारी चौकात भीमपुतळ्याला आदरांजली वाहतील. त्यांनी आदिवासी संस्कृती आणि परंपरांचे उत्सव साजरे करावे अशी विनंतीही केली. जय आदिवासी, जय आदिवासी, प्रपंच आदिवासीलारा एकम कंडी, प्रपंच आदिवासीलारा एकम कंडी, आदिवासी दिनोत्सवानी हॅलो आदिवासी, चलो आदिलाबाद, हॅलो आदिवासी, चलो आदिलाबाद, जय आदिवासी, जय आदिवासी, आदिवासी ऐक्यता, ऐक्यता, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जोहार जोहार, आदिवासी अमर वीरुలకు जोहार जोहार, प्रपंच आदिवासी दिनोत्सवाన్ని प्रपंच आदिवासी दिनोत्सवाన్ని आदिवासीलारा ఏకమండి, హలో ఆదివాసి, చలో ఆదిలాబాద్, హలో ఆదివాసి, చలో ఆదిలాబాద్, హలో ఆదివాసి. 9వ తారీఖున ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని రెవెన్యూ గార్డెన్ యందు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ మరియు అనుబంధ సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు, 9 ఆదివాసీ కుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి దీనికి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 9 తెగల ఆదివాసీలు, ప్రజలు, ప్రజాస్వామికవాదులు, మేధావులు, కార్మికులు, కర్షకులు, విద్యార్థులు, యువజనులు, మహిళలు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చి ఈ యొక్క ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. ముఖ్యంగా కొమరం భీం కాలనీ నుండి భారీ ర్యాలీగా ఇక్కడికి గార్డెన్ వరకు ర్యాలీ ఉంటుంది. ఇక్కడ సాంస్కృతిక కళా బృందాలు, నృత్యాలు అన్నీ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి తప్పకుండా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మేము అప్పీల్ చేసేది ఒకటే, తప్పకుండా ఇవాళ ఏదైతే ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని సభ్య దేశాలు జరుపుకోవాలని చెప్పేసి తీర్మానం చేయడం జరిగింది. దాన్ని మనం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చాలా సంవత్సరాల నుండి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆదివాసీలు ఒక పండుగ వాతావరణంలో రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు, 9 తెగల ప్రజలందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఈ యొక్క ఉత్సవాలను నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి దీనికి భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చి అందరు కూడా ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఒక పండుగ వాతావరణంలో జరుపుకోవాలి, పెద్ద ఎత్తున తరలి రావాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. AICC तेलंगणा राज्य प्रभारी मीनाक्षी नटराज आणि TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड यांनी येथे जिल्ह्यातील खानापूर येथे होणाऱ्या जनहिता पादयात्रेसाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था केलेली आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सुमारे 200 पोलीस कर्मचारी तैनात ठेवलेले आहे. जिल्हा SP जानकी शर्मिला यांनी सुरक्षा व्यवस्थेबाबत कर्मचाऱ्यांना अनेक सूचनाही दिल्या. तर त्यांनी CI, SI आणि पोलिसांना पादयात्रा सुरक्षित पार पडावी याची सूचनाही दिली. అంటే ఈ ఊర్లోనే ఉంటారు, మీకు అకామిడేషన్ ఇస్తున్నారు కదా, రెడీ అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి 8కి రెడీగా ఉండండి. ఎందుకంటే మనం మన ప్లేస్లోకి వెళ్ళేదంతా చేసుకునేటప్పటికి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు కదా మనం సెండ్ చేయదు. ఈ పికప్ పార్టీస్ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళు కొంచెం పికప్ పార్టీస్ ఉంటారు కదా, ఈ రవినాయుడు ఎన్టీఆర్తో తుజాపూర్ నుంచి మన ఐటీ ప్రొజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడ మనకి పార్కింగ్ నైట్ క్యాంప్ ఎవరు అది కూడా చెప్తారు. రేపు ఇంటికి పోయేస్తాం రాత్రి అక్కడ
तेलंगणा युनायटेड टीचर्स या फेडरेशन TUTFच्या या राज्य अध्यक्षा तुम्मा लाचिराम यांनी सरकारला शिक्षकाची पदोन्नती प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षितपणे पार पाडण्याचे आवाहन केले आहे. निर्मल जिल्हा निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या इमारतीमध्ये झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत ते बोलत होते. पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या शिक्षकांच्या या आक्षेपांची तपासणी केल्यानंतरच पदोन्नती या ज्येष्ठता यादी तयार करावी आणि शिक्षक आणि शिक्षणाच्या या समस्यांबाबत जागरूक असलेल्या BEd असलेल्यांनाच जिल्हा शिक्षण अधिकारी म्हणून नियुक्त करावे अशी मागणी त्यांनी केली. प्राथमिक शाळांना बळकटी देण्यासाठी 5,571 PSHM पदे ही मंजूर करावीत आणि समान समुपदेश करावे. तसेच परस्पर या बदल्या झालेल्या शिक्षकांची ज्येष्ठता विचारता घेऊन ज्येष्ठता यादीमध्ये समाविष्ट करावी अशी मागणी त्यांनी केली. पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शिक्षकाचे समोजय तात्पुरते थांबवावे असेही त्यांनी म्हणाले. గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు అదేవిధంగా అధికారులు ఇవాళ 10,000 PSHM పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని చెప్పేసి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ హామీగానే మిగిలిపోతున్నటువంటి సందర్భంలో ఇదే పదోన్నతులలో మరి 5,571 PSHM పోస్టులు పదోన్నతుల ద్వారా భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి తెలంగాణ ఐక్యోపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ TUTF డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మరి గతంలో మ్యూచువల్స్ కింద చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు ఇతర జిల్లాలకు రావడం అనేటువంటి జరిగింది. మరి ఆ సందర్భంలో వారు ఈ కొత్త జిల్లాకు వచ్చినటువంటి సీనియారిటీని జీరో చేస్తూ వాళ్ళ సర్వీస్ ని పరిగణిస్తున్నారు. पवित्र श्रावण महिन्यामध्ये निर्मल शहरातील बालाजीवाडा येथील श्री अलवेलू मंगा मंदिराच्या परिसरमध्ये आध्यात्मिक सौंदर्य भरले. दुसऱ्या रविवारी सुदर्शन यज्ञ मोठ्या थाटामाटात पार पडला. जगाच्या कल्याणासाठी आणि भक्ताच्या कल्याणासाठी केलेल्या यज्ञाने भक्तीचा एक समाधी निर्माण केली आणि TK राम कन्नम यांच्या नेतृत्वाखाली हा सुदर्शन यज्ञ दृढ निश्चयाने सुरू राहिला. वैदिक विद्वानांनी शास्त्रानुसार होम विधी केले तर यज्ञानंतर सर्व भक्तांना अन्नदान करण्यात आले. या श्रावण महिन्यातील उर्वरित रविवारही हे सुदर्शन यज्ञ करणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. त्यांनी सर्व भक्तांना या दुर्मिळ संधीचा लाभ घ्यावा आणि देवीचे आशीर्वाद घ्यावे असेही म्हणाले. ओम नमो नारायणाय स्वाहा 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 ओम नमो नारायण उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं तस्मै विष्णुं भद्रं उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं వరదో మనోభవ అని మీకు ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. మిగతా కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంటుంది. కన్నాలు ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ ఓం నమో నారాయణాయ స్వాహ ఓం నమో నారాయణ. యొక్క యాగంలో పాల్గొని స్వామి యొక్క కృపకు అమ్మవారి యొక్క కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే మొదట మన యాగం ప్రారంభించుకున్నప్పుడు మన జరిగింది. ఈ రెండవ యాగానికి మన కాంట్రాక్టర్ గారు సుపరిచితులు, మంచి ఆధ్యాత్మిక భావాలు కలిగినటువంటి, మంచి సామాజిక సేవా కార్యక్రమ దృక్పథం కలిగినటువంటి దగ్గరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రావటం, అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మేము ఉన్నాం మీకు వెన్నంటి అని చెప్పి యాగ కార్యనిర్వహణనంతా కూడా భుజస్కంధాలపైన వేసుకున్నటువంటి మన ఆవిడ శ్రీధర్ గారు, ఆ తర్వాత రమేష్ గారు, ఆ తర్వాత రాజశేఖర్ గారు, అలాగే గంధం సుధాకర్ గారు, పద్మావతి గారు, రమేష్ గారు, అలాగే ఆనంద్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు, ఇలా అనేక మంది ఈ యాగంలో పాల్గొన్నారు. అలాగే మహిళా భక్తుల లోపల హారిక గారు, విజయలక్ష్మి గారు, పద్మావతి గారు, ఇలా అందరూ కూడా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఉత్సాహం కనుక మాకు అందిస్తే ముందు ఇంకా గొప్పగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి మాకు కూడా చేయూత ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి వాటిలో పాల్గొని భగవత్ కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. జయ గోవింద, జయ జయ గోవింద. కోటి తుల్యం, కోటి మంది భాస్కరుల తేజస్సు ఎంత ఉంటుందో ఒక సుదర్శన భగవానునికి అంత తేజస్సు అనేటువంటిది ఉంటుంది. భగవంతుడు ఆయా అవతారాలు ఎత్తినప్పుడు
ఈ యొక్క ఆయుధములు కూడా ఆయా రూపాలను పొంది శత్రు సంహారం అనేటువంటి చేసినాయి. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मंत्री पोन्नम यांनी लोकेश यांच्या बनकचर्लावरील टीकेला उत्तर दिले. लोकांचे जाळे आणि पुराच्या पाण्याबद्दल जाणून घेण्याचा आणि बोलण्याचा सल्ला. खानापूरमध्ये जनहित पादयात्रा सुरू. स्थानिक नेत्यांनी पाहुण्यांचे स्वागत. कंदी श्रीनिवास रेड्डी चलो खानापूरचे नेतृत्व. जनहित पादयात्रेसाठी मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित. TSTUF म्हणते की शिक्षण क्षेत्रातील मुद्द्यांवर आंदोलन सुरू करेल. हैदराबाद धरणे संदर्भामध्ये पत्रके प्रसिद्ध करणारे असोसिएशन नेते. आदिलाबादमध्ये गेल्या 3 वर्षापासून नित्य अन्नदान. गरिबांची भूक भागवणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.